नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने 7 सेप्टेम्बर चंद्रग्रहण दिन चुपचाप करिनियंतु लुणार एही उपाय जहा ज्योतिष शास्त्र एवं तंत्रशास्त्र रे लिखित अछि। जीवनर समस्त कष्टरू आपणଙ୍କୁ मुक्ति मिली जिवो। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी एवं चंद्रदेवଙ୍କ कृपारू आपणଙ୍କର समस्त इच्छा हेब तुरंत पूर्ण। आपण हेबे धनवान। आर्थिक समस्या आपणଙ୍କର दूरेई जीव। कालसर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष एवं वास्तु दोष समस्यारू मध्य आपण मुक्ति पाइजिबे। सांग माने 7 सेप्टेम्बर को वर्षर द्वितीय एवं शेष चंद्रग्रहण लागिबाकू जाउछि। एही दिन भाद्रव पूर्णिमा मध्य पड़ुअछि। हिंदू धर्म रे वर्षरे मोट 12टी पूर्णिमा तिथि पड़ी थाए एवं भाद्रव पूर्णिमार महत्व अनेक अधिक रहिछि। एही पूर्णिमा तिथि रे पूजा पाठ कले जणे व्यक्ति को माँ लक्ष्मी एवं विष्णु भगवानଙ୍କର साक्षात कृपा एवं आशीर्वाद मिले। सांग माने एही दिन जदि आपण ज्योतिष शास्त्र एवं तंत्र शास्त्र अनुसारे एक मुठा लुणर उपाय विधि विधानर सह करिनेबे तेबे आपणଙ୍କୁ धनवान हेबारू केही भी अटकाई पारिबे नाही। एही उपायटिकु सठिक मुहूर्तरे करिनेले आपणଙ୍କ दुर्भाग्य सौभाग्य रे बदली जिव। आपणଙ୍କ कुंडलीर नवग्रह आपणଙ୍କୁ साथ देव। व्यवसाय क्षेत्र रे आपण सफल हेबे। कोर्ट कचेरी रे चलीथिबा मामला रे आपण जययुक्त हेबे। जेउ भी कार्य एही उपाय कला परे आपण आरंभ करिबे सेथिरे आपणଙ୍କୁ सफलता निश्चित प्राप्त हेब। सांग माने आम भाग्यर नियंत्रण भगवान विष्णुଙ୍କ हातरे थाए एवं लुणर उपाय करी आपण माँ लक्ष्मी एवं विष्णु भगवानଙ୍କୁ प्रसन्न करि पारिबे। माँ लक्ष्मी प्रसन्न हेले आपणଙ୍କ घरे केबे धन ओ अन्नर अभाव हेब नाही। लुणर एही उपाय कला परे धन आगमनर मार्ग खोली जिव। आपणଙ୍କର समस्त आर्थिक कष्ट दूरेई जिव। सांग माने ए वर्ष 7 सेप्टेम्बर रविवार दिन लागिबाकू जाउछि वर्षर शेष चंद्रग्रहण। प्रथमे चालंतु जानिनेबा जे चंद्रग्रहण केउ समय रे लागि हेउछि। ग्रहणर स्पर्श समय हेउछि राति 9:57 सर्वमोक्षर समय हेउछि राति 1:25 एवं ग्रहणर पूर्णग्रासर समय हेउछि राति 11:01 रु नेई राति 11:42 पर्यंत। एही ग्रहणटी प्राय 3 घंटा 29 मिनट पर्यंत लागि रहिब। सांग माने एही ग्रहणटी राहुग्रस्त पूर्णचंद्र ग्रहण अटे। एहा ओडिशारे एवं भारतरे दृश्यमान हेब। तेणु एहाकू समस्त ओडिशावासी मानिबा उचित। सांग माने पौराणिक मतरे जेतेबेले राहु चंद्रंकु ग्रास करे सेतेबेले चंद्रग्रहण होइथाए। ग्रहण स्पर्श करिबार 9 घंटा पूर्वरु पाकत्याग एवं देवनीति को निषेध करा जाए। तेणु दिन 12:57 मध्यरे आपण देवनीति करिबे एवं अन्न भोजन को समाप्त करिबे। दिन 12:57 परे परे ठाकुर पूजा हेब नाही एवं खाद्य ग्रहण मध्य निषेध रहिब। लुणर जेउ उपाय गुड़िकु मु आजि ए भिडियो रे कहिबी ताहा मध्य आपण दिन 12:57 पूर्वरु ही शेष करिबे। शिशु वृद्ध रोगींक पाई खाद्य ग्रहण निषेध करा जिव नाही। गर्भवती स्त्री माने ग्रहण लागिबा परे परे आउ पदाकू बाहरिबे नाही किंबा ग्रहण दर्शन करिबे नाही। एबे चालंतु लुणर सेही उपाय गुड़िकु जानिनेबा जहा चंद्रग्रहण दिन आमे दिन 12:57 पूर्वरु करिनेले धनवान हेबा एवं जीवन रे चलीथिबा समस्त समस्यार समाधान हेब। सांग माने आपण तो जानिथिबे लुण समस्त प्रकारर नकारात्मक शक्ति को नष्ट करि दिए। एहा सह लुण
ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର କାରକ ଅଟେ। ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ଧନ ସମ୍ପଦର ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସର୍ବପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ପାଇବାର ମହା ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ ଯାଉ ବୋଲି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳୁ ବୋଲି, ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ଦୂରେଇ ଯାଉ ବୋଲି, ତେବେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ସାରି ଆପଣ ନିଜ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯିବେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଫଟୋ କି ମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବେ। ଏହାପରେ ଏକ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ନେବେ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ସେ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ମୁଠା ଲୁଣ ରଖି ସେ କପଡ଼ାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେବେ। ଏହାପରେ ସେ କପଡ଼ାର ପୁଟୁଳିକୁ ହାତରେ ଧରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରିବେ। କାରଣ 11 ସଂଖ୍ୟାଟି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ବୀଜମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଏହାପରେ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ନିଜ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ରଖିଦେବେ। ଏତିକି ଉପାୟ କଲା ପରେ ଏ ପୁଟୁଳିଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଳି କାମ କରିବ। ଏହି ଉପାୟଟି କଲା ପରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ମହା ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣ ଅନେକ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ବେମାରରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସା କରି କରି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରି ଆପଣ ଥକିଗଲେଣି, ତଥାପି ବି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଗୋଟେ କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ନେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମୁଠା ଧଳା ଲୁଣ ରଖି ସେ କପଡ଼ାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେ ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ 7 ଥର ସେ କପଡ଼ାର ପୁଟୁଳିକୁ ଉତ୍ତାରି ଆଣିବେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରଦିନ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେବେ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ କରିନେଲେ ଏ ପୁଟୁଳିଟି ସେ ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋଷକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇନେବ ଏବଂ ସେ ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଧନଧାନ୍ୟରେ ଭରି ରହୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହୋଇଯାଉ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ସାରି ନିଜ ପୂଜା ଘରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଏହିସବୁ କାମ ଆପଣ ଦିନ 12:57 ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ଏହାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋ କି ମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବେ ଏବଂ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଏକ ମୁଠା ଲୁଣ ରଖି ସେ କପଡ଼ାର ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନେବେ। ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ହାତରେ ଧରି 11 ଥର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ବୀଜମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହାପରେ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ନିଜ ଆଲମାରିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ସୁନା ଆଦି ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବେ। ଏ ଉପାୟଟି କଲା ପରେ ସେ ଲାଲ ପୁଟୁଳିଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଧନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ଧନ ଆଗମନର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହି ଉପାୟ କଲା ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଗୋଟେ ଗାଈକୁ 11ଟି ରୁଟିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ରଖି
ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗାଈ ଭିତରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଗାଈକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମଜବୁତ ରହୁ ବୋଲି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ତାଲା ଚାବି କିଣିକି ଆଣି ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିଦେବେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସେ ତାଲା ଓ ଚାବିକୁ କୌଣସି ଗରିବ କିମ୍ବା ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେବେ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ ଯିବ। ଧନଜନିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂରେଇ ଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ସେହି ଉପାୟ ଯାହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ତିଥିରେ କରି ଆପଣ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।